وعلوم التعليمية، والمكرم رئيس الأول لاتحاد مدرس اللغة العربية بإندونيسيا، والمكرمة رئيسة قسم تعليم اللغة العربية، والمكرمون الباحثون هذا اليوم، والأعزاء والمحترمون المشاركون والمستمعون في هذه الندوة الانفرادية. عفوا يا أستاذة، صوتك غير مسمع. Ustazah Hayati, ini fotonya kemarin ini. طيب، هل صوتي مسموع الآن؟ هل صوتي مسموع الآن؟ مسموع؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله. شكرا لرئيسة أي مديرة الندوة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكرمة مديرة المكرمة عميدة كلية التربية وعلوم التعليمية، ورئيس الأول لاتحاد مدرسي اللغة العربية، ثم رئيسة قسم تعليم اللغة العربية، والمحترمون الباحثون اليوم، والأعزاء والمكرمون المشاركون والمستمعون في هذه الندوة الانفرادية. نشكر الله، الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأشرفنا بالإسلام وعزنا بالقرآن. الحمد لله الذي أنزل القرآن عربيا، ثم صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طيب، اليوم بحث يعني ظاهرة المشاهد الكونية في القرآن الكريم، لكن قبل أن أبحث عن هذه المشاهد الكونية في القرآن الكريم أريد أن أقول لكم هنا نقطة المهمة جدا، يعني عن اللغة العربية والقرآن. إن اللغة العربية فضلت بالقرآن، وبه شرفت وارتفعت وخلدت وعلت. ما دام القرآن حفظ في هذه الدنيا في هذا العالم، فاللغة العربية إن شاء الله سيمر إلى يوم القيامة. ولا نستطيع أن نفرق بين هذين بين اللغة العربية والقرآن. النقطة الثانية المهمة جدا عندنا كمعلم اللغة العربية أو محب اللغة العربية، يعني أن نفهم حقيقة المعنوية للدراسة اللغوية في القرآن عند المسلمين. عرفنا أن القرآن كما قال الله تعالى في كتابه: القرآن روح العربية ونورها إن شاء الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في هذه الآية أن الله أكد أن القرآن روح والنور، فلذلك القرآن والعربية لا نستطيع أن نفرق بينهما، فتكون القرآن روحا ونورا في اللغة العربية، فلذلك علينا أن نقيد بين اللغة العربية والقرآن. وثانيا أيضا المهم، يعني نحن كالمشغولين في اللغة العربية علينا أن نقيد اللغة العربية بالقرآن حتى يعتبر هذا الشغل شغل القرآن، كما قال الله تعالى في حديث القدسي: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والشغل العربية القرآنية يعني تدبر القرآن اللغوي. يعني تفهيما للجميع، أنا أقول
belajar bahasa Arab dan mengkaitkannya dengan Al-Quran secara ma'nawiyah. Semoga Allah jadikan bagian dari kesibukan bersama Al-Quran, karena hari-hari dan waktu-waktu kita habis dengan bahasa Arab, hendaknya waktu yang habis ini dinilai oleh Allah sebagai kesibukan yang berkah, yaitu kesibukan bersama Al-Quran. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini sedikit sudah sama dengan disampaikan oleh Ustazah Haniyah. Nahnu yakni fi ra'yin wahid, saya setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah Haniyah, dan saya juga merujuk dan membaca kitab Ta'birul Qur'ani Ustaz Fadil Salih As-Samarai yang mengatakan at-ta'birul Qur'ani ta'birun fanniyun maqsud, kullu kalimatin bal huwa kullu harfin innama wudi'a liqasdin wa lighardin wa laysa i'tibatan. Jadi dalam bahasa Al-Qur'an, bahasa yang sangat detail, akurat, jelas, dan setiap kata di dalam Al-Qur'an itu ada tujuannya, ada maksudnya, bahkan setiap huruf seperti yang disampaikan oleh Ustazah Haniyah tadi. Dalam sebagai mutadabbir Al-Quran Al-Lughawi, ada beberapa yang bisa dilakukan, yaitu lafzul Quran dibahas dengan dilalah as-siyaqiyah, atau dibahas dengan masyahid al-kauniyah, atau pembahasan yang lain. Di sini sedikit saya menambahkan tentang diqqah Al-Quran dalam mengungkapkan kata Al-Quran fi tafhim wa tarqiq. Tafhim wa tarqiq ternyata ada maksudnya di dalam Al-Quran. Contohnya kalimah bidhammi kaf, qurhun dalam Al-Quran, dan karhun itu ada tafhim wa tarqiq, dan dhammah lebih kuat dan lebih berat daripada fathah, dan penggunaan kata-kata dhammah lebih kuat daripada fathah dalam kata-kata qurhun ini ada sesuai dengan makna siyaqul kalamnya, karena kata-kata qurhun itu konteksnya adalah dua ayat tentang khital dan melahirkan kemudian hamil. Kedua hal ini sama-sama berat dilakukan sesuai dengan pengucapkan kata-kata kurhunnya, lebih berat daripada mengucapkan kata-kata karhun. Sedikit menambahkan, yaitu karhun, sedangkan karhun konteksnya di dalam Al-Quran itu untuk hal-hal yang lebih ringan daripada jihad melahirkan dan hamil. Kata-kata karhun ini untuk hal maudhu' al-Islam wal infaq was sujud wa warasatin nisa fil jahiliyah. Menggunakan kata-kata karhun. Ya, afwan. Agadar daqaiq. Ayo. Kemudian saya langsung saja ke poin yang kita bahas hari ini. Sedikit tentang harakah ghairu arabiyyah fil Quran, yaitu wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah. Dalam surat Al-Kahfi. Ini agak aneh gitu. Angka aneh karena harakatnya ansanihu. Seharusnya yang masyhur itu adalah ansanihi. Ternyata pengungkapan kata-kata ansanihu ini aneh, seaneh yang dialami oleh Nabi Musa dan fatanya. Karena jatuhnya larinya ikan yang sudah dimasak itu aneh gitu. Tetapi fatanya Musa itu lupa gitu. Dan kelupaan ini sangat aneh gitu. Masa lupa dengan sesuatu yang sangat dahsyat. Maka Al-Quran menggambarkan dengan ansanihu, bukan ansanihi, untuk mengungkapkan bahwasanya kelupaan yang dialami oleh fatanya Musa ini adalah kelupaan yang aneh. Kemudian ini alfazul Quran wa masyahid al-kauniyah yang sangat menakjubkan, bahwasanya pemilihan kata ta'awur mufradat fil Quran, pemilihan mufradat di dalam Al-Quran itu memiliki makna yang sesuai dengan penemuan-penemuan ilmiah terbaru.
Dan penemuan-penemuan ini mulai disadari ketika berkembangnya teknologi. Contohnya adalah kalimat at-tariq dalam surat at-tariq, was-sama'i wat-tariq. Kalau kita lihat dalam terjemahan yang lama, ini hanya diterjemahkan dengan kata-kata yang timbul di malam hari. Sedangkan ketika kita lihat dari makna katanya, dari taraqa, itu adalah makna yang mengeluarkan suara ketukan, mengeluarkan suara pukulan. Nah, dengan penemuan mutakhir ini, seorang astronot Cina yang Li Wei, ketika dia melakukan perjalanan ke ruang angkasa, dia menangkap suara bintang pulsar itu berbunyi suara seperti ketukan. Ketika dia pulang ke bumi, dia mengklaim bahwasanya dialah orang pertama yang menemukan suara ketukan di bintang pulsar. Tapi akhirnya dia kecewa karena ketika membaca literatur dalam Al-Quran, ternyata 1400 tahun lebih 14 abad tahun yang lalu lebih, ternyata sudah ada yang menemukan bahwasanya ada bintang yang memiliki bunyi ketukan. Ini Al-Quran memilih kata itu sesuai dengan masyahid al-kauniyah yang ditemukan. Kemudian contoh yang lain juga di dalam surah At-Tariq, was-sama'i zatir raj'. Raja dalam terjemahan biasa itu hanya diterjemahkan dengan kata hujan, tidak memberikan makna-makna yang lebih dalam. Sedangkan secara makna literasi, raja itu adalah pengembalian daya pantul. Nah, ketika ditinjau dari makna saintisnya, ternyata al-makna raja yang diinginkan dalam surat At-Tariq ini adalah makna daya pantul, bahwasanya hujan yang diturunkan ke bumi itu adalah as-sama' zatir raja', hujan yang memiliki daya pantul. Daya pantul ini dalam ilmu sains disebut dengan proses evaporasi. Bahwasanya hujan yang diturunkan ke bumi itu akan kembali ke langit untuk memproses air kembali. Nah, pemilihan kata raja' dalam surah At-Tariq ini sangat sesuai dengan saintik. Kemudian juga ayat berikutnya, wal ardi zatis sada'. Wal ardi zatis sada' diterjemahkan dalam bahasa terjemahan biasa itu hanya terjemahannya tumbuhan. Ketika kita lihat makna literasinya, as-sada' ini artinya rengkah-rengkah atau retak-retak. Ketika kita tinjau dari makna saintik, pemilihan kata sada' itu sesuai dengan makna saintiknya. Tanah yang mudah menyerap air adalah tanah yang memiliki rengkahan atau gembur. Nah, tanah yang gembur, yang memiliki rengkahan, inilah yang akan memberikan penyuburan kepada tumbuh-tumbuhan. Inilah yang menyebabkan tumbuhan menjadi tumbuh. Sebaliknya, kalau tanah itu tidak gembur, tanah itu padat, itu susah untuk dimasuki oleh air, ini tidak mudah untuk ditumbuhi oleh tanaman. Maka Al-Quran memilih kata sada', bukan yang lainnya. Bukan langsung kepada wal ardi zatin nabat, tetapi memilih kata wal ardi zatis sada'. Kemudian dalam surat At-Takwir, yang fenomenal juga kita lihat, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas. Ini dalam makna terjemahan khunnas dalam surat Takwir hanya diterjemahkan bintang-bintang, planet. Kemudian al-jawari itu diterjemahkan juga beredar. Kemudian al-khunnas diterjemahkan hanya terbenam. Jadi al-khunnas, al-jawaril khunnas diterjemahkan dalam terjemahan biasa hanya kita temukan dan kami bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar, yang timbul tenggelam. Tetapi kalau kita lihat dari makna literasi, kenapa dipilih al-khunnas? Karena al-khunnas itu maknanya istakhfa, ihtaba'at, ghaba. Dia menghilang. Kemudian al-jawari itu marras sari'. Dia bergerak dengan cepat. Ya, seperti kita lihat di gambar. Dan kunnas itu dari kata kanasa, menyapu. Artinya ada fenomena di alam itu namanya yang terkenal dengan fenomena black hole. Black hole adalah bintang yang bergerak cepat, kemudian menyapu dan menghilang di tengah black hole tadi, lubang hitam. Nah, yang tepat kita maknai dengan black hole, fenomena black hole di alam. Kemudian juga dengan wahaja,
Kenapa Al-Quran memilih kata wahaja untuk as-sirat, yang diterjemahkan cuma terang benderang, tetapi dipilih wahaja, ini menyala-nyala, seperti api menyala-nyala. Secara makna saintik, matahari memang memiliki inti api yang menyala dan panasnya sangat kuat. Dan yang selanjutnya itu mu'sirat, dalam surah An-Naba juga, dan minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kalau diterjemahkan biasa, mu'sirat ini hanya kata-katanya awan. Tetapi makna literasi, asara ya'siru itu dari memeras. Makanya ada asir, burtukol, itu apa namanya, jus mangga atau jus jeruk, itu karena diperas buahnya kemudian mengeluarkan air. Nah, Al-Quran menggunakan kata minal mu'sirat untuk menunjukkan awan yang sudah siap untuk memeras air yang sudah menumpuk di dalam awan tersebut. Tidak langsung digunakan minas sahab atau minad dukhani ma'an sajjaja, tetapi digunakan minal mu'sirat. Karena kata mu'sirat itu sangat cocok dengan fenomena awan hitam yang mengandung. Afwan Ustazah Hayati. Dan siap untuk mengeluarkan hujan. Dan contoh terakhir sebenarnya sangat banyak yang fenomena-fenomena syawahid al-kauniyah yang kita lihat dengan pilihan kata. Ya, satu lagi, ini yang terakhir sama izatil hubub, maknanya adalah tenunan. Tapi kalau kita lihat di dalam terjemahan hanya jalan. Nah, ketika dilihat ada fenomena Afwan Ustazah. Ya Ustazah Hayati. Baik, mentazir. Ya Ustazah. Ustazah Hayati. كيف أستاذة زبيدة؟ أظن مشكلة في الكهرباء ممكن. فنحن نستمر. نستمر إلى المحدثة الثالثة. نعم. نعم. ما شاء الله. شكرا لأستاذة حياتي. والآن سنستمع يا أيها الحفل الكريم، سنستمع إلى المحاضرة الثالثة سيلقيها أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور الحاج أرمان حسني LC الماجستير. عليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi fadlana nas ala sa'ir makhluqat wa fadalana ala sa'ir ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah yasuruni hadzal liqa' li'anna al-ja'iha tajma'una. Pandemik corona mengumpulkan kita dalam cara yang lain. Alhamdulillah juga kita bisa bersilaturahim
dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak tadi saya lihat hadir, juga ada hadir dari jiran kita ya. Dr. Ibrahim Tihi dari Jami'ah Fatani. Alhamdulillah, syukran ala indimamikum ila hazin nadwah al-iftiradiyah. طيب الموضوع الذي أتيحت إلي ترجمة العلمية القرآنية طبعا الترجمة mah khusus untuk kita dari bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia atau bahasa Melayu banyak sekali mengalami perkembangan. Banyak sekali mengalami perkembangan. Dulu terjemah masih berbentuk terjemah surat atau beberapa ayat. Sekarang terjemah Al-Quran alhamdulillah bifadlillahi ta'ala terjemah kamilah min awalil juz bil Qur'anil Karim ila akhirih. Tentu ada muskilah di sini. Apa permasalahan dalam masalah terjemah? Tentu banyak sekali yang membenturkan antara fenomena ilmu pengetahuan dengan teks Al-Quran. Bahkan ada yang berani mengatakan Al-Quran tidak mengikuti ilmu pengetahuan. Sebenarnya itu merupakan pendapat yang salah. Al-Quran tetap teksnya up to date. Maknanya dari zaman ke zaman sering mengalami perubahan. Sebagai contoh dulu zarrah. Zarrah diartikan macam-macam. Bahkan ulama tafsir dulu menterjemahkan kata zarrah ada yang sigar, an-namal, al-hamra, semut merah kecil, ada al-hubub, biji-bijian, dan di ilmu pengetahuan modern ketemu makna yang mendekati kebenaran mungkin, yaitu atom. Jadi di sini ada sebuah pertanyaan, bagaimana format terjemah Al-Quranul Karim maknanya ke bahasa Indonesia atau bahasa Melayu secara umum dalam konteks temuan ilmu pengetahuan, agar tidak jadi lagi tidak ada lagi yang membentur-benturkan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Sebagai contoh yang membenturkan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran adalah konsep bumi bulat. Bahkan ada yang mengambil wal arda farasnaha fa ni'mal mahidun. Ada yang mengambil ayat seperti itu. Bumi kami hamparkan. Berarti kami hamparkan bumi ini bukan bulat. Ini pemahaman yang salah dari yang menerjemahkan. Jadi dari sinilah muncul sebuah pertanyaan, bagaimana menerjemahkan Al-Quran dalam konteks ilmu pengetahuan, artinya apa? Tentu kita punya kaedah, bukan ilmu pengetahuan yang harus diikuti dalam menerjemahkan Al-Quran, tapi sebaliknya kita padukan, istilahnya kita kawinkan. Kalau seandainya ilmu pengetahuan itu pengetahuan yang benar, itu bisa dipegang. Kemudian kalau ada yang salah menerjemahkan Al-Quran, bisa jadi terjemahnya salah. Tapi teks Al-Quran tetap tidak akan berubah. Nanti akan kita sampaikan beberapa contoh. Baik ya, untuk selanjutnya ini, kemudian apa yang dimaksud dengan al-alfaz ilmiah, kita lanjutkan saja ya. Kemudian definisi al-muktasyafat al-ilmiyah, al-muktasyafat ilmiah atau al-mukhtara'at, temuan ilmu pengetahuan. Ya, karena banyak sekali kita lihat dalam perjalanan sejarah, temuan ilmu pengetahuan yang selalu berubah-ubah. Tapi Al-Quran tetap konteksnya. Maka kadang-kadang ilmu pengetahuan yang berubah-ubah ini dibawa untuk memahami Al-Quran, akhirnya terjemah Al-Quran juga berubah-ubah. Sebagai contoh, kayak tadi kata zarrah atau kata al-baqarah. Al-baqarah kadang-kadang masih kita temui di beberapa terjemahan. Itu masih diterjemahkan dengan sapi betina. Padahal dalam bahasa Arab, Al-Baqarah itu bukan hanya sapi betina, tapi dia jenis binatang yang punya tanduk, ya sapi secara umum. Jadi ini juga ada kita lihat bagaimana bentuk-bentuk terjemah Al-Quran di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali yang menerjemah, termasuk Mahmud Yunus juga sudah dalam sejarah kita lihat sudah selesai menerjemahkan Al-Quran 30 juz. Itulah yang menginspirasi Kementerian Agama menerbitkan istilahnya ada hak istilah legalitas di Kementerian Agama untuk menerjemahkan Al-Quran. Kalau ada orang lain menerjemahkan itu tidak masalah, tapi hak legalitas diminta kepada Kementerian Agama. Ya. Kita lihat ini ada
Kementerian Agama menerbitkan Al-Quran dengan tafsirnya sekitar tahun 2012 yang diterbitkan oleh penerbit Lentera. Kemudian juga ada yang mengkritik terjemah Kementerian Agama tersebut, itu Ustadz Muhammad Thalib, dengan produk hasil terjemahnya yang beliau sebut dengan Artajamah Tafsiriyah. Kemudian dari beberapa model terjemah ini juga banyak yang mengkaji tentang sejarah terjemah Al-Quran terbaru. Para peneliti dari Barat yang menterjemah, istilahnya yang mengkaji fenomena terjemah Al-Quran di Indonesia. Kemudian posisi kita di antara hal-hal yang ada tadi di Kementerian Agama, kemudian ada mengkritik terjemah Kementerian Agama itu Ustadz Muhammad Thalib. Tapi setelah kita komparasikan, kita gabungkan, kita kaji khususnya di terjemahan ayat-ayat al-masyahid al-kauniyah. Tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Bu Hayati tentang masyahid al-kauniyah. Kemudian istilahnya al-masyahid al-kauniyah tentu bisa kita bagi. Ada al-masyahid al-kauniyah yang ada di langit. Ayat-ayat ilmu pengetahuan yang dibicarakan oleh Al-Quranul Karim yang temanya adalah ayat-ayat kosmos, ayat-ayat langit. Tadi juga sudah ada beberapa contoh. Kemudian dari hal tersebut, para penterjemah tentu ada beberapa metode terjemah yang mereka pakai. Ya, sebenarnya turuku terjemah ini banyak sekali. Ada at-tariqah, terjemah al-harfiyah, terjemah istilahnya terjemah letterless, terjemah lafziyah, atau terjemah al-mu'jamiyah, banyak istilah tapi maknanya itu juga. Kemudian ada mengembangkan terjemah dengan terjemah maknawiyah, tafsiriyah. Tadi ada Ustaz Muhammad Thalib mengklaim hasil produk beliau dengan terjemah tafsiriyah. Tetapi nanti akan kita cari titik temunya di mana. Kita kembali kepada slide yang setelah turuku terjemah ini apa? Setelah turuku terjemah ini. Khutawat terjemah jadiah. Next, lanjut. Afwan Ustaz, indah al-mushkilah mungkin antastamir bisawt faqat awalan biduni syashah. Ayah, taib. Taib al-asatizah al-muhtaramun. Kita tahu bahwasanya Al-Quranul Karim itu merupakan sumber dari ikhtijat al-lughawi. Tidak bisa kita pisah. Bahkan dalam Al-Quranul Karim juga mempunyai al-i'jaz. Ada sisi-sisi kemujizatan Al-Quran yang begitu banyak sekali dalam Al-Quran. Cuma para ulama mengumpulkan hanya 4 sisi saja yang mereka kumpulkan. Kemudian tatkala berhubungan dengan terjemah Al-Quranul Karim, para ulama juga berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan terjemah Al-Quranul Karim mamnu'ah. Tidak boleh menterjemahkan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau ingin memahami Al-Quranul Karim, maka pahamilah bahasa Arab. Ini kelompok yang pertama. Cuma kelompok yang kedua, para ulama mungkin kita ada di situ. Karena Al-Quranul Karim bukan hanya diturunkan kepada orang Arab, tentu juga ingin dipahami oleh orang non-Arab. Kalau seandainya solusinya adalah belajar bahasa Arab, tentu butuh waktu yang panjang. Orang ingin belajar isi Al-Quranul Karim, tentu salah satu sarananya adalah terjemah Al-Quran. Makanya terjemah Al-Quran, menurut posisi kita, ya boleh-boleh saja, tapi tentu ada kriterianya. Baik, kita juga ingin di tentang adilalah al-lughawiyah wal makna. Dilalah kajian semantik. Tadi juga disinggung sama Dr. Haniah tentang makna Al-Quran berubah, istilahnya tambah huruf, tambah juga istilah berubah juga maknanya. Ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Tentang makna wa tatawwuruhu. Kita tahu bahwasanya apa yang menyebabkan makna kosakata dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran berubah-ubah. Karena ilmu pengetahuan juga berubah. Ilmu pengetahuan juga berubah. Kemudian ada orang melakukan pendekatan hanya dengan dilalah tertentu saja. Ya, tidak mengindahkan dilalah yang lain. Ya, akhirnya terjemahnya juga akan berpengaruh. Tapi tentu langkah-langkah yang kita pakai untuk menterjemah Al-Quranul Karim yang diantaranya adalah kita memanfaatkan
kamus-kamus bahasa Arab atau kamus-kamus Al-Quranul Karim. Itu kita pakai. Cuma dalam masalah pemanfaatan kamus ini, tentu kita lihat dulu, kamus mana yang mu'tabarah, al-ma'jim al-mu'tabar bisa kita jadikan referensi untuk menerjemahkan lafaz yang ada dalam Al-Quranul Karim. Memakai kamus saja, tentu hasil terjemah kita adalah terjemah mu'jamiyah, terjemah letterlek, tentu tidak kita inginkan. Yang kita inginkan terjemah kita sesuai dengan tuntutan Al-Quran itu sendiri kemana arahnya. Makanya kita butuh pendapat ulama tafsir, ara al-mufassirin, al-qudama wal muhaddatsin. Al-mufassir terdahulu, kemudian mufassir hari ini. Tentu kadang-kadang ada sesuatu yang baru kita dapati dari al-mufassir ini. Kemudian juga kita mempertimbangkan yang namanya dalam terjemah Al-Quranul Karim, al-muktasyafat al-ilmiyah, temuan ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran mengandung mukjizat, maka mukjizat itu dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Ya. Di antara tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hayati tentang makna Tariq. Tidak bisa kita hanya menerjemahkan Tariq adalah bintang yang muncul di malam hari. Ternyata ilmu pengetahuan menemukan ada sekelompok bintang yang mengandung unsur bunyi, an-nabat sautiyah, kayak bunyi ketukan. Tentu itu juga akan mempengaruhi makna. Baru, jadi ada al-ma'ajim, ada pendapat tafsir, ada muktasyafat ilmiah, kita cari garis merahnya, dari situ kita baru istilahnya mereka, istilah menebak kira-kira makna yang pas untuk lafaz Al-Quran, barulah kita bisa putuskan. Ya. Tapi kita tidak bisa mengklaim hasil kajian kita ini perlu juga didiskusikan. Hasilnya tidak bisa kita harus begini, tidak. Nggak bisa jadi karena ilmu pengetahuan, temuan ilmu pengetahuan berubah-ubah. Otomatis pemahaman seseorang terhadap Al-Quran juga berubah-ubah. Tapi Al-Quran tetap. Berarti antinya adalah Al-Quran up to date. Bukan berarti kita mengacak-acak makna Al-Quran, tidak. Ini dalam rangka supaya tidak ada yang membenturkan ilmu pengetahuan dengan Al-Quranul Karim. Ini ada beberapa contoh. Tentang lafaz-lafaz ilmiah dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah ini. Dalam surat Al-An'am 125. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Ka'annama yas'adu fis sama'. Kita hanya mengambil sampel kata-kata yas'adu. Yas'adu. Tadi juga sudah dikaji juga sama dari sisi balaghahnya. Yas'adu. Karena ada tambahan bunyi di situ, tambahan huruf. Tad'if. Tentu juga ini mengalami perubahan dalam makna. Tapi setelah kita banding-bandingkan, yas'adu ini kalau Kementerian Agama diterjemahkan, istilah maksud Kementerian Agama ini adalah mushaf yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama. Di situ diterjemahkan kata yas'adu itu dia sedang mendaki ke langit. Yas'adu. Kemudian Ustaz Muhammad Talib, beliau menerjemahkan sedang mendaki tangga ke langit. Ya. Apakah dua makna oleh kelompok penterjemah ini sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan? Ya, sa'adu itu juga ada berapa unsur kemujizatan situ. Di antara adalah al-i'jaz as-sauti. Orang menyebutkan kata ya sa'adu itu tersebut juga sulit. Istilahnya berhenti bernafas. Ya sa'adu. Ada enggak orang bisa bernafas secara lancar akan menyebutkan ya sa'adu? Tentu tidak. Ini juga istilahnya mempengaruhi makna katanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kata so'ada yang berarti naik begitu saja tanpa jerih payah, tapi kenapa memakai ya sa'adu? Maka dari sisi maknanya bisa kita terjemahkan seakan-akan dia sedang naik dengan sesak nafas ke langit. Baru hari ini terjawab. Tatkala ayat ini turun, mana ada orang tahu? Tatkala orang naik ke langit, ke ruang angkasa, nafas mereka menjadi sesak. Ya, maka ungkapan ya sa'adu dalam maknanya, itu tatkala kita terjemahkan, seakan-akan dia sedang naik dengan sesak nafas ke langit. Itu menjawab tantangan ilmu pengetahuan.
Tapi di sini penulis menyebutnya dengan terjemah i'jaziyah supaya membedakan bentuk-bentuk terjemahannya. Kalau Kementerian Agama sebagaimana diklaim oleh Ustaz Muhammad Thalib, terjemahannya pendekatan yang dipakai adalah harfiah. Kemudian Ustaz Muhammad Thalib mengklaim temuannya adalah terjemah maknawiyah, tapi penulis sendiri sini menyampaikan istilahnya dengan terjemah i'jaziyah supaya orang tahu tatkala mendengar makna lafaz Al-Qur'an dengan terjemah i'jaziyah ini langsung terekam. Oh, ternyata kandungan mukjizatnya begitu. Kemudian di sini juga ada contoh dalam surat Al-Isra ayat 12. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Kalau Kementerian Agama di sini kita ambil lafaz famahawna ayatal laili. Kementerian Agama menerjemahkan famahawna ayatal laili, kami hapuskan tanda malam. Ini seakan-akan terjemahnya masih ya, ayatal laili, tanda malam. Padahal tanda malam itu adalah bulan. Kalau Ustaz Muhammad Thalib itu malah mengartikan famahawna ayatal laili, kami gantikan malam. Ini kadang-kadang maknanya entah kemana lagi. Tapi di sini penulis menawarkan makna kami hapuskan cahaya bulan. Kenapa itu ditawarkan oleh penulis? Karena dulu bulan itu sebagaimana yang kita pahami dalam ayat ini, waja'alna ayatan ini waja'alna laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili waja'alna ayatan nahari mubsirah. Dulu yang namanya bulan dan matahari itu sama-sama bercahaya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini famahawna, maka kami hapus cahaya tanda malam tersebut yaitu bulan. Maka di sini penulis menawarkan kata-kata famahawna ayatal laili, maknanya adalah kami hapuskan cahaya bulan. Orang pasti kaget, ini apa? Berarti harus diteliti. Ternyata dulu bulan dan matahari sama-sama mengeluarkan cahaya. Kalau sekarang bulan hanya memantulkan. Itu pemahaman kita dari ayat ini. Contoh yang lain. Ini dalam surat Qaf ayat ke-6. Afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Cuma di sini penulis mengambil lafaz wa ma laha min furuj. Coba kita lihat bagaimana terjemah Kementerian Agama terhadap wa ma laha min furuj. Kementerian Agama menerjemahkan tidak terdapat retak-retak sedikit pun. Artinya apa? Makanya tatkala kita lihat ilmu pengetahuan, ternyata fenomena langit itu penuh dengan lubang-lubang. Tadi juga sudah disampaikan Bu Hayati ada fenomena black hole, penuh lubang-lubang. Kalau ilmuwan antariksa disebut dengan lubang-lubang cacing. Maka di sini terjemah i'jaziyahnya adalah apa yang ada di langit itu berupa retak-retak. Karena kata ma tidak semuanya maknanya lin nafyi, tapi juga ada lil mausul. Maka di sini penulis melihat ma yang ada dalam ayat ini bukanlah lin nafi tapi lil mausul. Maka terjemahnya adalah langit yang memiliki retak-retak. Artinya apa? Penuh dengan lubang-lubang cacing, istilah ilmuwan antariksa. Kemudian juga dalam surah Az-Zariyat ayat 47, lafaz lamusiun. Nah, kalau Kementerian Agama benar-benar meluaskannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala benar-benar meluaskannya, artinya sudah luas begitu. Ya. Tapi kata-kata kalau Ustaz Muhammad Thalib menerjemahkan was-sama'a banainaha bi'aidi wa inna lamusiun, kata-kata wa inna lamusiun itu diartikan membentangkan langit, membentangkan langit. Tapi di sini penulis menawarkan makna benar-benar menjadikan langit tersebut memuai. Kalau memuai pasti berkelanjutan. Pasti berkelanjutan. Makanya fenomena ilmu pengetahuan yang ada di antariksa, semakin lama waktu berjalan, antar planet itu semakin berjarak. Artinya memuai. Masih berlanjut sampai hari ini, sampai hari kiamat kelak. Kemudian tadi juga sudah dibahas tentang Tharik, kita lanjut. Ini juga ada
Tadi kita bahas tentang ayat-ayat semesta. Sekarang ayat-ayat geologi yang ada di bumi. Di antara ayat yang berbicara adalah surat Al-An'am ayat 99. Wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai' fa akhrajna minhu khadiran. Nah, sampai di situ. Di sini penulis menggarisbawahi kata-kata khadiran. Apa terjemahan Kementerian Agama? Khadiran diterjemahkan tanaman yang menghijau. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu taman yang menghijau. Fa'akhrajna minhu khadiran. Ya. Ustaz Muhammad Thalib menerjemahkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Padahal dari sisi bahasa, kalau kita lihat di kamus, khadiran itu artinya al-makan syadidul khudrah. Sebuah area yang istilahnya zat hijaunya penuh sekali. Istilahnya syadid, kental sekali zat hijaunya. Maka di sini bisa kita ambil di sini ilmu pengetahuan yang hari ini kita sebut dengan zat hijau daun atau klorofil. Di fenomena klorofil dalam ayat ini jelas sekali. Nah, mungkin rasanya kalau Kementerian Agama menerjemahkan kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman hijau. Tumbuh-tumbuhan dengan tanaman itu sebuah kata-kata yang sinonim. Tumbuhan mengeluarkan tanaman, tanaman mengeluarkan tumbuhan. Kayaknya masih ini. Ya Ustaz, bakil waqt 5 daqaiq faqat. Toib, ya, kita lanjutkan sedikit. Kalau Ustaz Muhammad Thalib itu kami tumbuhkan segala macam-macam tumbuhan juga belum menjawab tentang ilmu pengetahuan. Maka di sini kita tawarkan makna khadiran itu karena di kamus syadid al-khudrah klorofil, zat hijau daun. Oh, kita lanjutkan contoh yang lain. Dalam surat An-Nahl ayat 68. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Lihat kata-kata ittakhizi. Ini fi'il amar. Siapa yang diperintah? Mukhatab atau mukhatabah? Tentu di sini kita bisa melihat ternyata yang diperintah adalah mukhatabah. Yang mukhatabah An-Nahl. Nah, bagaimana kita menerjemahkan ayat ini supaya orang memahami hasil terjemah kita, oh dalam ayat itu terkandung kemukjizatan yang besar. Ini Menteri Agama, mereka menterkan ittakhiri, buatlah sarang. Cuma lebahnya tidak ditentukan lebah betina atau lebah jantan. Ustadz Muhammad Thalib juga menerjemahkan buatlah sarang-sarang. Tapi kita istilahnya penulis ini menawarkan makna dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah betina. Karena fi'il amarnya adalah untuk mukhatabah. Lebah betina, buatlah sarang. Ternyata dalam ilmu pengetahuan, yang membuat sarang lebah itu adalah lebah betina, bukan yang nanya. Katanya beda tugasnya. Ya. Ini ayat geologi. Kemudian juga dalam surat Al-Ankabut, Al-Buyut. Nah, selama ini kita mengenal ayat ini. Masalul lazina takhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti takhazat baita wa inna awhanal buyuti baitul ankabut. Ini lafaz al-buyut. Kalau Kementerian Agama kata buyut ini rumah biasa, fisik. Begitu juga Ustaz Muhammad Thalib, buyut ini beliau terjemahkan. Kalau Ustaz Muhammad Thalib menerjemahkan dari sisi bahasa, al-bait itu kan hanya fisik, tapi juga ada makna al-halah al-usariyah. Maka penulis menawarkan terjemah dalam ayat ini, wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut, itu adalah buyut ini rumah tangga. Sesungguhnya rumah tangga yang paling lemah adalah rumah tangga laba-laba. Karena dalam ilmu pengetahuan, rumah tangga laba-laba itu adalah rumah tangga gambaran rumah tangga broken home. Setelah yang betina beranak, anaknya itu dijadikan santapan buat makannya. Itu broken home, jadi rumah tangga di sini. Kemudian juga ini masih banyak sebenarnya. Ini tapi nanti kita share materinya. Dalam surah Ar-Rum ayat 1 sampai 45, sampai 4. Lafaz adna di sini ada. Ayat ketiga, fi adnal ardi ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabim sayaghlibun. Tatkala kita kaji terjemah, kalau Kementerian Agama adna itu diartikan yang terdekat. Memang tidak salah, kita tidak menyalahkan. Tapi kita mencari kira-kira dari sisi kebijaksanaan bahasa, orang bisa menangkap apa makna yang sebenarnya. Kalau Ustadz Muhammad Thalib malah menawarkan terjemah, tepi negeri Sam dekat dengan negeri Arab.
dari kita menawarkan terjemah i'jaziahnya adalah daratan yang paling rendah. Karena dalam sejarah tempat berperangnya Romawi dan Persia itu di pinggiran Laut Mati. Pinggiran Laut Mati hari ini ditemukan itu adalah daratan yang paling rendah di permukaan bumi ini. Karena adna di sini adalah ismut tafdil min dunu. Adunu rendah. Adna lebih rendah. Jadi artinya adalah fi adnal ardi, daratan yang paling rendah. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh. Karena waktu membatasi kita serahkan ke moderator kembali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Ustaz. Hanifan ini muskilah fi syashati نعم. شكرا لأستاذنا الكريم على المحاضرة القيمة. السادة والسيدات المحترمون، بعد أن استمعنا إلى جميع المحاضرين لهذه الندوة ننتقل إلى المناقشة. يا أستاذة زبيدة، kami soal الذي ممكن تفضل حول وقت العصر جاء لثلاثة أشخاص. ما في مشكلة، استمري. شكرا. طيب، يمكنكم أن تقدموا السؤال أو التعليقات أو المداخلات، ومن يطرح السؤال فيرفع يده بطريق ضغط زر raise hand الموجودة في جانب السفلى من شاشتكم. وأرجو ممكن المساعدة من اللجنة في اختيار السائل، لأني الآن بمحمول ليس بلابتوب. بمحمول. أنا الآن في محمول لأن ini muskilah في لابتوب. وأرجو مباشرة أنا رأيت أستاذ سالم سابوترا سيسأل. أستاذ سالم سابوترا، أنت من أي جامعة أو المدرسة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ismi Salim Saputra min Unrika Batam. Ahlan ya Ustaz. Saya sangat tertarik dengan pemaparan 3 materi tadi, tapi khusus ke Ustadz Arman Husni. Ustadz, Ustadz, sangat materi pada hari ini saya begini Ustadz. Ada sebuah keinginan saya untuk menyusun bahan ajar yang berkaitan tentang Al-Quran dengan bahasa Arab. Artinya begini, materi-materi yang saya mau konsep itu adalah semuanya kosakata itu bersumber dari Al-Quran. Nah, kemudian tadi dari Ustaz memaparkan terkadang terjemahan Al-Quran itu dengan yang terjemahan Indonesianya agak berbeda gitu ya. Yang saya paham tadi kan, misalnya tadi kan ada beberapa contoh ahli tafsir pada zaman itu menerjemahkan ini, kemudian ada lagi yang menerjemahkan yang lain. Nah, saya kepengen ada keinginan untuk membuat bahan ajar bermula dari SD. Jadi kosakata itu semuanya dari Al-Quran. Nah, apakah ini memungkinkan? Kalau memungkinkan, bagaimana masukan dari Ustaz atau Ustazah? Jadi Ustazah Hania juga tadi ya, kosakata yang tadi dalam Al-Quran. Semoga bisa dipahami. طيب أستاذة ذكرى، وهنا السؤال الثاني من لايف chat من أستاذ مسعود SPD. نعم، السؤال هناك الكلمة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فالسؤال لماذا باستعمال الضمير ليس هكذا؟ شكرا يا أستاذة زبيدة. وهذا السؤال لمن يا أستاذة؟ للأستاذ أرمان حسني. طيب، أما السؤال
نعطي الفرصة الثمينة إلى أستاذنا الكريم الأستاذ أرمان حسني. طيب. فليتفضل مشكورة. Suara kedengar ya. Baik, yang terakhir itu menarik ya. Kenapa dipakai irji'i? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memakai fi'il madi, fi'il amar, Abdomir. irji'i. Rabbiki. Ila rabbiki. Karena yang diseru adalah an-nafsu. An-nafsu itu secara hukum orang Arab sudah dari dulu mengatakan hukumnya mu'annas. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. An-nafsu al-mutmainnah. An-nafsu itu sama dengan asyamsu. Ya. Tapi al-qamar muzakkar. Tapi kalau asyamsu mu'annas. Kalau an-nafsu mu'annas. Kosakatanya kelompok mu'annas. Makanya diartikan an-nafsu jiwa tadi ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah ini meskipun ada yang ini yang mengkritik ayat ini, tapi yang mengkritik tidak tahu karakteristik bahasa Arab sehingga kritikannya itu terkesan tidak ilmiah. Ya, ini tidak salah karena an-nafsu itu hukumnya mu'annas. Tadi juga Ustadz Saputra tentang bahan ajar ini bagus sekali. Sudah banyak berapa orang rekan bahkan dari Surabaya juga sudah memulai bahan ajar berbasis Al-Quranul Karim. Itu tidak, karena Al-Quran merupakan sumber pertama untuk bahasa Arab, tidak bisa kita tinggalkan. Ya. Bahan ajar nahwu saja, Al-Mu'jam Al-Qawaid Al-Arabiyah yang ditulis oleh Anton Dahdah. Tidak tahu Anton Dahdah ini bukan Muslim. Tapi contoh-contoh dalam qawaid, mu'jam qawaid ini, itu banyak dari Al-Quranul Karim. Tidak salah. Apalagi nanti kalau kita format, hiwar dengan kata-kata dalam Al-Quran cukup menarik sekali. Mudah-mudahan habis ini banyak produk-produk bahan ajar berbasis Al-Quran muncul. Karena kita tidak bisa meninggalkan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain Bu Haniah. Bu Ayat. Ustaz, ya, syukran jazilan ya Ustaz. Soal asalis, ya Ustaz Zubaidah, hal hunaka soal asalis? Wajadtuna min al-Ustaz Raimul Hasan. Mungkin hadza soal li Ustazah Haniah. Mana lafaz Al-Quran yang asli? Karena saya sering menemui lafaz yang berbeda di cetakan yang berbeda, seperti penambahan di berdiri. Syukran wa afwan. Oke. Baik. شكرا على هذا السؤال الممتاز طبعا. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita melihat ya dalam penulisan mushaf Al-Quran, dalam mushaf Utsmani itu Ar-Rasmul Utsmani, kebanyakan yang berharak mat atau misalnya seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim itu tidak dia menggunakan harakat panjang ya, harakat panjang tanpa menulis alif ya, karena kebanyakan dalam Ar-Rasmul Utsmani itu seperti itu. Jadi seperti misalnya juga dalam Alhamdulillahirabbil alamin ya, itu ditulis dengan tanpa alif tetapi dengan harakat ya, dengan pendek ya, alif yang yang menunjukkan harakat panjang. Ya, saya kira itu, dan dalam penulisan mushaf itu memang ada makna di balik penulisan mushaf Al-Quran ini, seperti misalnya kata rohmah,
rahmatu rabbik, ya. Ketika itu ada yang penulisan rahmatan lil alamin, ya, memakai ta marbut, kemudian ada juga yang menggunakan ta ta maftuh, ya, ta maftuha, ya. Di sini kita bisa menarik makna bahwasanya ketika menggunakan ta maftuha, ya, itu menunjukkan bagaimana si'atu rahmati rabbih, ya, luasnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah. Nah, saya kira itu. Jadi kebanyakan, ya, tadi untuk menjelaskan itu, kebanyakan memang yang yang di dalam mushaf Utsmani itu atau Ar-Rasmul Utsmani, bahwa yang kalimat yang biasanya kita tulis dengan alif itu diganti dengan harakat panjang. Saya kira itu, dan ada beberapa rahasia di balik penulisan yang berbeda, ya, seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim tanpa alif, kemudian di dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, itu digunakan alif, ya, bismi. Dalam kata bismi itu ada alif di situ. Nah, ada apa di balik ini? Ada apa ketika menulis Bismillahirrahmanirrahim tanpa alif? Karena ini adalah hamzah wasal. Sementara di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu menggunakan alif. Nah, ini ada rahasia semua di balik itu, termasuk ketika salah satu yang saya baca bahwa ketika Bismillahirrahmanirrahim itu ismu bersambung dengan lafzul jalalah, maka dia tidak perlu menggunakan penopang, ya, menggunakan penopang alif di situ dalam kata bismi. Nah, itu salah satu di antaranya. Jadi intinya kalau menurut saya itu yang penulisan yang kebanyakan dalam Ar-Rasmul Utsmani itu yang menunjukkan mad tabi'i, banyak yang menggunakan harakat panjang saja, ya, tanpa menggunakan alif, tanpa menulis dengan alif. Oke, saya kira itu. Masya Allah. Syukran jazilan ya Ustazah. ممكن أن نزيد السؤال واحد. السؤال واحد. أخيرا إن شاء الله ليس آخر. طيب أستاذة. طيب أنا سأقرأ. Dalam surah An-Nisa ayat 3 digunakan kata al-qisti dengan al-adl. Maknanya sama-sama adil. Bayyin hada farqu baina al-kalimatain. نعم. وهذا السؤال لأستاذة. هذا من محمد محاضرة أي محاضر. ممكن إلى الأستاذة الكريمة هنيئة. أستاذة حياتي حاضرة. أستاذة حياتي. أستاذ أرمان أو أستاذة هانية. أستاذة هانية. طيب al-adlu wal qist. Saya pernah membaca di Al-Itqan kalau tidak salah, ya. Ini ada penggunaan al-adl wal qist terkadang dalam dalam suatu suatu ayat dia menggunakan al-adl, kemudian disambungkan dengan al-qist. Biasanya kedua kata ini berbeda dalam makna. Ya, kapan suatu kata disambung dengan waw, maka itu menunjukkan bahwasanya dua kata ini pasti menunjukkan makna yang berbeda. Nah, itu berarti al-tasawi, ya, membagi rata. Tetapi al-qist itu menunjukkan menempatkan sesuatu pada haknya, ya, memberikan seseorang pada haknya. Nah, itu al-qist. Jadi tidak berarti adil itu berbagi sama, itu al-qist, tetapi memberikan seseorang sesuai dengan haknya. Nah, ini
kata qist itu makna al-qist yang pernah sempat terlintas dalam bacaan saya. Sementara kalau al-adl itu bisa menunjukkan hanya at-tasawi, ya, berbagi sama. Tapi kalau al-qist itu lebih ini lagi bukan berarti hanya dua bagian yang sama, tapi sesuai dengan haknya. Nah, itu menurut saya. Ya, terima kasih ya Ustazah. Mungkin Ustaz Arman, Yazid, minal ijabah. Sedikit menambahkan. Karena pertanyaan dari Ustadz Ridho tadi itu terkait dengan surah An-Nisa ayat 3 gitu ya. Iya. Ada yang mengalami. Iya. Ya seperti yang dijelaskan oleh Ustazah, itu kota untuk yatama. Berarti hak yatama itu dia porsinya. Sedangkan untuk kepada istri itu keadilan yang sifatnya yang bisa dibagi. Kalau hal yang sifatnya hati itu tidak dituntut di dalam surat An-Nisa ayat 3 itu. Karena yang dituntut itu adalah sama rata dalam arti hal-hal yang bisa disamakan. Sedangkan konteks untuk yatama itu bukan pembagian rata. Sedangkan makanya di dalam poligami itu pakai adil bukti. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mengalami ya, Itu Aldi kalau takut nggak bisa poligami. Caranya berani katanya. Di sini kata al-adlu di sini ya. Kalau secara maknawi, kayak rasa al-hub itu tidak bisa dibagi rata. Tapi kalau seandainya al-adlu sini artinya fisik tadi, berarti adalah nafkah lahiriah. Tapi kalau nafkah batiniah, istilahnya perasaan al-hub itu tidak bisa dibagi rata. Kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri beliau Khadijah meninggal dunia, itu beliau sering menyebut Khadijah di depan Aisyah yang menjadikan Aisyah cemburu. Itu mungkin bedanya. Dan prakteknya lagi. Ustaz Muhammad. Bitasir. Halo Ustazah Zubaidah. Wahid fakat. Min syasyatik. Jelas. خلاص. وأفوض الفرصة لك. طيب. انتهيت من ماتيريال. شكرا وجزاك الله أوسع الجزاء. الكرام، هذا ما نستطيع أن نقدمه لكم، ونحن نستمد منكم العذر على زلات اللسان وعثرات كلامي وعلى قصورنا في التقديم، ونقدم لكم أوفر شكري وتقديري على حسن اهتمامكم وعلى متابعتكم الجدية لهذا التقديم. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Muhammad sebentar tinggal. Terima kasih semua. Tania, Ustazah Hai, Zubaidah, dan khusus untuk Habib. Ya. Ada yang mau saya katakan. Ustazah Siti Solihah masih معنا.
Harbat. Ada Kak Safri Ramadona. Assalamualaikum Dona, kaifal hal? Waalaikumsalam. Alhamdulillah khair. Kaifan? Kak Dona. Masya Allah. Barakallahu fikun. Wafiq, barakallah, Ustazah. Apa Ustazah semuanya? Ustazah Beda, boleh pamit ya Ustazah? Iya, silakan. Assalamualaikum. Syukran Ustazah Zubaida. Waalaikumsalam. Ustazah Hania. Mohon maaf ya. Ustazah Hania, terima kasih banyak. Mohon maaf. Ustazah Hania, jazakillah.